Okay. So any problem you are having a problem. To solve the problem, you should first understand. First one problem to go on. How the first problem? Write a program. Write a program to find the simple interest. So you should understand the problem first. How to solve that? Generally, as soon as the problem is given, you should think of what is input and what is output, and to get the output, what I have to do for that. What is input? Because to compute the simple interest, the formula you should know first, is it not? What is the formula? SI is equal to PTR level. To compute the simple interest, the formula is SI is equal to PTR by 100. What is P? P is principal. T is term, number of years. Number of years. These things you should know first. Then R is interest rate. Interest rate. Okay. You should understand what needs to be inputted and what is the output. What is the output? What needs to be find out? Simple interest. ಅಲ್ವಾ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವೇರಿ ಆದಂಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೀನ್ 1000 ಕೊಡ್ಬೋದು 1,00,000 ಕೊಡ್ಬೋದು ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ you are going to give the input from the keyboard principal interest rate number of years is it not then what you have to do as soon as the input is given immediately you should think of processing the input to get the output alwa what is the output simple interest to get the output what you have to do you have to use this formula is it not SI is equal to PTR by 100 ಇದು ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ ಈಗ ನಾನು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀರಾ ಟೈಮ್ ತಗೋತೀರಾ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತೀರಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ you ಇದರಲ್ಲಿ before writing any program you are going to write in C language, right? So as soon as the problem is given to you the programmer has two tools to analyze the solution to indicate the solution in the form of steps that is called flowchart is pictorial representation of the problem the solution in the using standard symbols ಈಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಎವ್ರಿ you should begin and end is it not start and stop is the starting point end point so here in order to find the simple interest SI is equal to PTR by 100 is it not this is that so what I have to read what I have to input principal number of years interest rate so input P comma R ಅಲ್ವಾ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಏನೇನು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು P comma ಟರ್ಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಸೊ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ PTR ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ P ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ T ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ R one location create ಆಗುತ್ತೆ these are all variables whatever you supply from the keyboard will be stored in the memory location is it not for that you are giving names P ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ T ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಮ್ R ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಟರ್ಮ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡಿ ರೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು ಓಕೆ PTR ಕೊಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು process the input once the input is given that needs to be processed so PTR
by 100. ಇದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. Always you should find out the unknown with the help of the known values, right? Known is what? ಗೊತ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು? PTR. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೇರಿಯಬಲ್ is equal to expression. This is called assignment. Right hand side expression andre right hand side you are going to calculate the values available using the what is expression. Already I have gone through all these things. Expression is what? Operators and operand forms. Expression always gives the value. ಯಾವಾಗಲೂ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ is gives the value that is assigned to the variable left hand side. So ಇಲ್ಲಿ SI ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1000 ಅಂತ. P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟರ್ಮ್ 3 years, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ 10%. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ PTR by 100, 1000 into 3000 divided by 10, 300. ಸೊ SI ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ 300. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ನ ಯಾವುದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ SI, ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಸಿಗೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ solutions using the syntax rules of the language. You are following the rules of the language. According to that, you are going to write. There is a rule. This, if you understand, writing a program is very easy, isn't it? So, anything if you want to calculate, for example, any problem is given, first you think of what is input and what is output. To get the output, what I have to do. Is it clear? Okay. So, I will write the program for this. Normally, before writing program, you should think of how the output should come on the monitor. Just have some plan. Visualize ಮಾಡಬೇಕು. You should visualize. For example, I can input ಈ ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. Assume that this is a monitor. Input principal. ಈ ತರ ಬರೆಸಬೇಕು. ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಏನೋ ಕೊಡ್ತೀರಾ 1000. Input years, number of years term. You ಕೊಡ್ತೀರಾ number of years, for example 5 years. Input interest rate ಏನೋ ಕೊಡ್ತೀರಾ 10% ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? The simple interest is rupees ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಈ ತರ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮೆಸೇಜ್, ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇದು ಮೆಸೇಜ್, ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು ಮೆಸೇಜ್, ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ ಒಂದ್ಸಲ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್? So always your program ಅಲ್ಲಿ one thing execution always start from main, alva? Main is the execution entry point, void main. So you know this. Then start beginning of the flow chart to the end of the flow chart, ತರ beginning of the program, end of the program ಇದೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ you write hash include library ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. stdio.h, stdcon. ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀತೀರಾ, that is default. Every time I am not going to use. You have to include all the header files that are required to run your program. Okay. So execution always starts from main function. Main ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. main ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಎವ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 2 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ main ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, you are going to have 2 important components. One is declaration section. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಈ 2 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್.
ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. With the help of variables, you are storing the value and you are manipulating using the name of the variables, right? So then you are printing that everything. So what are the variables that you are using? You should tell the compiler that these are the variables that I am using. ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕಂಪೈಲರ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? SI = PTR/100. ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Think of that. To give principal, I need one variable. To give interest rate, I need one variable. To give ಹೇಳಿ ಇವಾಗ how many variables ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ? 3 ನಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ಪುಟ್. ಆಮೇಲೆ calculate ಮಾಡಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. What you have to calculate using the formula. Whatever you find simple. It takes all the values from the memory, perform the arithmetic operation and store the result in a memory location. That is again a variable having a name, right? Finally, if you want to print that location, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್. ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ಬೇಕು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ? 4 variables ಅಲ್ವಾ? 4 variables. You should tell the compiler that these are the variables I am using. Reserve for which type of data? ಈಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋಟ್, ಎರಡು ಆಗಿರ್ಬೋದು. You should tell what type of data you are going to store in principal, and you should tell what type of value stored in interest rate, what type of values. So declaration section ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? What information it gives to the compiler. Computer ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, what are the variables that you are using in your program that should be declared here, that should be conveyed to the compiler. These ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಯಾವ ತರ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಆರ್ ರಿಸರ್ವಿಂಗ್, ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ that statement is called, that instruction is called type declaration statement, variable declaration statement. Type declaration andre you are declaring the type of the variables, what type of value that you are going to store there. Once you reserve the variable of type integer, you cannot store floating point there. ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪುಟ್ there. Is it clear? ಸೊ ಯಾವ ರಿಸರ್ವ್, ಇವಾಗ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ರಿಸರ್ವ್ ತಾನೇ ಜನ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೀಟ್ಗೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೂತ್ಕೋತಾರ? ಆ ತರ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. If the variable is declared to be of type integer, then what type of data you should store there? Integer. Alvena? If you are declaring a variable of type float, what type of value you have to store there? Float. If you are declaring a type of character, what type of value you are going to store there? Character. If you are declaring a variable reserved for string, what type of value you are going to store there? String. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೇ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಏನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಜರ್ ಹಾಕಕ್ಕ. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಜರ್ ಹಾಕಕ್ಕ. ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ನಾನು ಇಂಟಿಜರ್ ಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪುಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ that is reserved, you have to stick to the rules of that. Okay, so declaration section gives, it informs the compiler about the number of variables that you are going to use in the executable section. And ಏನೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ variables, what are the variables that you are using here that needs to be declared here. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? What is executable section? Operations, input, process, output, all state execute ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು. Arithmetic operations, okay, input operations, processing operations. There are so many things that you are going to do. This is a big thing. Declaration ಅಲ್ಲಿ variables declare ಮಾಡ್ತೀರಾ. Declaration section ಅಲ್ಲಿ variables ನ declare ಮಾಡ್ತೀರಾ. Declare ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕಂಪೈಲರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾನು ಏನೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. So execution always starts from mean. ಇವಾಗ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೊನೆಗೂ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡತ್ತಾನೆ ಅದು. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲ್ವಾ, ಅದೇ ತರ ನೀವು ಮಾನಿಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, CLR SCR ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? conio.h. ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸಿ ಲೈಬ್ರರಿ. ಸಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್? It contains set of functions related to perform a particular task. ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ mat.h ಅಂತ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಪವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಿಚ್ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್? mat.h. ಒಂದು ಫೈಲ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೆಲ್ಪ್ ಇದೆ. ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೌ ಟು ರನ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದು ಬರ್ದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ready-made food is available. You have just call and use that. How to call and use that? Just include the header file in your main program in the top of main. Okay. So clear screen ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. This is a message, is it not? This is value you are giving from the keyboard. To display the message, what is the statement you are going to use? Yesterday we discussed, right? Printf statement to display messages. What is that? You have to printf. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಫೋರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್, ಮೋರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್, ಮೋರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬಿಫೋರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್, ಮೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ರೀಡಬಲ್, more interactive. Okay, so now what I have to do? Second is input principal, printf. Ella lower case alli baribeku, printf. So what is the message that I want to display? Input principal, adanna double quotes alli hakbeku. So string constant andreno? A group of characters enclosed within double quotes. So printf statement andre, printf is a library function. The definitions are available in which header file? Printf again. Printf is a built-in function, library function. Adradu supporting header file yaudalli irutte aa function execute agಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. In order to execute printf, which header file it requires? stdio.h. You are giving input from the keyboard, right? You are seeing the output on the monitor. For that you should include stdio.h header file. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸಿ ಲೈಬ್ರರಿ. ಸಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ. ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? CPU ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗಡೆ. ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ printf ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. printf ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ printf ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ, printf ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ printf ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಮಾನಿಟರ್ಲಿ? ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್. ಒಂದು ಸ್ಲಾಶ್ ಏನ್ ಹಾಕಿ, ಸ್ಲಾಶ್ ಟಿ ಹಾಕಿ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು? ಸ್ಲಾಶ್ ಏನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಸ್ಲಾಶ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ 5 ಕಾಲಂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಪ್ಪ. ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟು ಜಂಪ್ 5 ಕಾಲಮ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ, ಪ್ರಿಂಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಏನಮ್ಮ? ಸ್ಲಾಶ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್.
slash t, these are all escape sequence characters. New line ಇದು ಸ್ಲಾಶ್ ಏನಂದ್ರೇನು ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅದು ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಎಲ್ tells the computer what tells the computer, it tells the computer to move one cursor, it blink ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. It tells it informs the computer to move the cursor to the beginning of the next line. Okay, what is slash t will do? It tells the computer to move the cursor 5 columns right. Innೊಂದು slash t ಹಾಕಿದ್ರೆ 10 columns right. Innೊಂದು slash t ಹಾಕಿದ್ರೆ 15 columns right. You can do that. You can do by all, learn by doing. You have to do all that and learn that. ಕಲಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you have to learn that. Okay, ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಇವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಯ್ತು, ಆಯ್ತಾ? ಡಬಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಷನ್ ಏನು? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಷ್ಟು ಬಂತು. ಬಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು. ಟು ಗಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? From where you are giving input? You are giving input from what? Keyboard. You can give different ways of direct ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ತರ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋದು. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಯಾವ್ದು ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು? Which is the, yesterday we discussed, no, which is the library function that helps you to take the input from the keyboard. ಇನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದ್ಸಲ. ಅದೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಇದು ವಾಟ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎರಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರೋದು, ಇನ್ಪುಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್. ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಟು ರೀಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟೆಡ್. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್, ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಟಿಜರ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ. ಡಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಮ್ಮ? ಸಿ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಜರ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಫ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ಬರೆಯೋದು? ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಟು ಟೇಕ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. So what are the variables through which I am giving input from the keyboard and what format? According to the format, it creates the memory location and the value will be stored there. Is it clear? Okay, now ನೋಡಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು 1000 ಅಂತ. ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಾನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾನು. ಆ 1000 ನ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಣ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಇವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್. ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೀಜರ್, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮ. ನೋಡಿ ಇದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಇರೋದು ವೇರಿಯಬಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? ವೇರಿಯಬಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ವೇರಿಯಬಲ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ಹೆಸರು ಕೊಡೋದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ನೇಮ್ ಟು ದ ವೇರಿಯಬಲ್. ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈ ಅಂತಾನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾನು ಫುಲ್ ಹೆಸರು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. When this instruction is executed, computer waits for user response. What you have to do?
You have to give input from the keyboard. The value that you give will be stored in the memory location principal. In which format? That's all. In one variable use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ that needs to be declared. ಡಿಕ್ಲೇರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್. ಇದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ. ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಒನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಕಾಮಾ, ಫೈನಲಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಓಕೆ, ಫ್ಲೋಟ್ ಇದ್ರ ಹೆಸರೇನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಿ ಬರೀಬೇಕು, ಪಿ ಆರ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಿ ಆರ್ ಐ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬರೀಬೇಕು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಮನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ರ್ಯಾಮ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ. In RAM, the computer creates a memory for variable principal. Variable stands for memory location, right? You are going to store the value in a memory location. For that, name is principal. So value that you give here, ಏನು value ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ? Principal store. For example, if you give 1000, principal store ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾನಿಟರ್ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಈಗ ಮೂರನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು, ಇನ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ? ಪ್ರಿಂಟಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಫ್ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಫ್ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐ ಆರ್. ಏನಾದ್ರು ಕೊಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದೇ ತರ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಸ್ಬೇಕು ನಾನು. ಇದೇ ಬರ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಸ್ಬೋದು. ಇನ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು. ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಎನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಪಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಎನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಸರ್ ಇರೋದು ಜೊತೆ ಗುಂಪು ಕೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾನಿಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಿಟರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಮುಂದೆನೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಕಾಲಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಐ ಆರ್, ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸು. ಈಗ ಐ ಆರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಟರ್ಮ್ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್, ಎನ್ ವೈ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎನ್ ವೈ, ಎನ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎನ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್, ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್. ಎನ್ ವೈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್, ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ಪ್ರಿಂಟರ್ input interest rate double quotes end semicolon scanner percentage yeah address of ಏನು ಐ ಆರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆರ್ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇನ್ನೇನಾಯ್ತು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಐ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಏನೋ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 ಇಯರ್ಸ್. ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು 1000 ರುಪೀಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮ್, ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಬರೋದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾನಿಟರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ 5 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 5 ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್, ಇದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು, ಬರಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಐ ಆರ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, 10 ಅಂತ. 10 ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ,
So input is over. Input ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇನ್ಪುಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, as soon as the input is over, it needs to be processed. What is the working principle of computer? IPO. Input, process, output. Input ಆಯ್ತು, input is over. ಇನ್ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋದಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್? ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? SI is equal to DTR. ಇದು ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? SI is equal to ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಅದೇ ಹೆಸರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಟು IR by 100. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಂಟು number of years into IR ಅನ್ನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್? ಇದು ಒಳಗಡೆ ಆಗೋ ಕೆಲಸ ಇದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ will go to the location principal, takes that value 1000 and it goes to the location number of years. It's a 5 into ಎಷ್ಟು number of years 10 divided by 100. ಅವಾಗ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು? ಇದೊಂದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5000 divided by 10. 500 ಅಲ್ವಾ? 500 ಅಲ್ವಾ? 500 ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು? SI ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. SI ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ. So these are variable declarations. How many variables? 1, 2, 3, 4. SI will be created. So right hand side expression ಅಂದ್ರೆ this thing is calculated, principal into number of years into interest rate, 1000 into 5 into 10 divided by 100. The value is what? The output. That is stored in SI. SI ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 500. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮಾನಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಯ್ತಿಲ್ವ? ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕಿದೆ? ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ತರ ಬರ್ಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರಿಂಟರ್ /n/p. The simple interest is very important. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಅದು ಫ್ಲೋಟ್ ತಾನೆ. SI ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಲೋಟ್. ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಬಲ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಕಾಮ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಯಾವ್ದಕ್ಕಿದೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹೆಸರು? SI ತಾನೇ ಇರೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು. ಸೊ SI ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶಾಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇದೇ ತರ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 5 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವೇ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಇದು ಮೈಲೇಜ್, ಟ್ರಿಪ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಟು ಫ್ಯಾರನೀಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು 1.8 into C plus 32.0. ಇದು ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಟು ಫ್ಯಾರನೀಟ್, ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏರಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು pi r squared, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ 500 3.13 into r into r. ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ಗೆ 2 into 3.13 into ರೇಡಿಯಸ್ 2 pi r. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಸಮ್ ಅಂಡ್ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ 3 ನಂಬರ್ಸ್. 3.13 ಅದು ಪೈ ಅಲ್ವಾ? ಅದು pi value. You can store pi value in variable and use that also. So now try to listen carefully here. What is the first problem ಆಯ್ತಲ್ವಾ? What is the second problem? Write a program to find the sum and average of 3 numbers. Sum and average of 3 numbers. What is input there? Understand the problem first. First you should read the problem, understand it, then how to find out that. So sum and average of 3 numbers.
3 numbers. 3 number ಬೇಕಲ್ವಾ ನಂಗೆ? I need 3 numbers. Listen carefully. 3 numbers ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? You are reading from keyboard, right? N1, N2, N3, A, B, C. You can give any name to the variables. To store 3 values, you need 3 memory locations. Then what you have to find out for that? Once the input is over, process the input. 3 numbers. To get what? To find average. What you have to do? Average ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಹೇಳಿ. How to find the average of 2 numbers? ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಲ್ವಾ? 10 numbers ನ average ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. 10 numbers ಗೆ 100 numbers ಇದೆ, average ಮಾಡಬೇಕು. 100 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ನಿಮ್ ಎಷ್ಟು ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್? 7 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7 ತಾನೇ ಮಾಡೋದು ಆವರೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಯಾರು ಬೇಕಪ್ಪ ನಿಮಗೆ? ಬರ್ತಾರಲ್ಲೇ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ 3 ಇದೆ. 3 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ 3 numbers, 3 marks. 3 marks ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಡಿ. M1, M2, M3. Sum is equal to M1 plus M2 plus M3. Average is equal to sum by 3. ಅಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ average is equal to N1 plus N2 plus N3 divided by 3. ಹಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. First sum, find out the sum and then divide the sum by 3. You can do that also. There are different ways you should think of doing that. As soon as the input is given, you should process and then display what? Output. Print average. Alva. Next, you have the problem of Write a program to find the area and circumference. area and circumference of a circle. Circle ge area ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ what is the formula? Area is equal to pi r square. Circumference is equal to 2 into pi into r. ಅಲ್ವಾ? pi ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 3.1315 pi ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಅದು pi ಅಂತ ಅದ್ರ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. You know that. So what is to find the area of a circle? What you should know? What is input? What is input to find the area of circle? Area of circle na ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಏನಿದ್ರೆ ನಾನು ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಏರಿಯಾ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸರ್ಕಲ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂಗಾದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ಏರಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ರೇಡಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಮನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗತ್ತೆ, ಮನೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ಆತರ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್? Radius. You should read the radius from the keyboard. Then find circumference. Circumference equal to 2 into pi into r. Right hand side ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ 2 into pi into r. 2 into 3.13 into radius r. r ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ using scanf. Then you find circumference. So ಇದು ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ area is equal to, area is unknown, which you always ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ left hand side. Variable is equal to expression, is it not? So variable is area is equal to pi r squared. Print what? What is output? What is output in area of circle ಅಲ್ಲಿ? ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಏನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು, ರೀಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ you should know that is common. Next, what is the problem? Write a program to find the accepting distance minus ಬಿಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಮೈಸೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಈಗ ಬಿಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಸ್ಟೆ ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಮೈಲೇಜ್. ಈಗ ನೀವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ
ಏನ್ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಇಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಫ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆಯಾ ಯಾವ್ದು ಇದೊಂದು ಮಾಡಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈಲ್ ಇಂಟು ಫ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ I want expenditure involved to travel from my anyway trip cost. So ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ನನಗೆ you have to tell me all that. I will ask all the questions. 5 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ನಾಳೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ನಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಹಬ್ಬ, ನಾಳಿದ್ದು. ರೈಟ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.